पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वी Among the many achievements of Swamiji as a cultural ambassador of India was his participation in the first Parliament of Religions at Chicago in 1893. That conference lasted several days and it was attended by an august and large gathering with speakers representing every religion, every belief from all over the world. Swami Vivekananda represented the Hindu religion and he made several speeches on various days. At the conclusion of the whole Congress, some of the speakers were invited to address the gathering on the closing day, and Swami Vivekananda was one of them. I share with you Swamiji's closing speech on that last day, of the closing day, and we all pray that Swamiji's message comes more and more true as the days go by all over. Address at the final session, Swami Vivekananda. The world's Parliament of Religions has become an accomplished fact, and the merciful Father has helped those who labored to bring it into existence
and crown with success their most unselfish labor. My thanks to those noble souls whose large hearts and love of truth first dreamed this wonderful dream and then realized it. My thanks to the shower of liberal sentiments that has overflowed this platform. My thanks to this enlightened audience for their uniform kindness to me and for their appreciation of every thought that tends to smooth the friction of religions. A few jarring notes were heard from time to time in this harmony. My special thanks to them, for they have, by their striking contrast, made general harmony the sweeter. Much has been said of the common ground of religious unity. I am not going just now to venture my own theory. But if anyone here hopes that this unity will come by the triumph of any one of the religions and the destruction of the other, to them I say, friends, yours is an impossible hope. Do I wish that the Christian would become Hindu? God forbid. Do I wish that the Hindu or Buddhist would become Christian? God forbid. The seed is put in the ground, and earth and air and water are placed around it. Does the seed become the earth or the air or the water? No. It becomes a plant. It develops after the law of its own growth, assimilates the air, the earth and the water, converts them into plant substance and grows into a plant. Similar is the case with religion. The Christian is not to become a Hindu or a Buddhist, nor a Hindu or a Buddhist to become Christian. But each must assimilate the spirit of the others and yet preserve their individuality and grow according to their own law of growth. If the Parliament of Religions has shown anything to the world, it is this. It has proved to the world that holiness, purity, and charity are not the exclusive possessions of any church in the world, and that every system has produced men and women of the most exalted character. In the face of this evidence, if some people still dream of the exclusive survival of their own religion and the destruction of the others, I pity them from the bottom of my heart and point out to them that upon the banner of every religion will soon be written, in spite of resistance, help and not fight, assimilation and not destruction, harmony and peace and not dissension. Thank you. নমস্কার, নমস্তে, কিওরা, আসসালামু আলাইকুম। মাঙ্গলিক স্তোত্রপাঠ দিয়ে আমাদের 2013 বার্ষিক সাংস্কৃতিক উৎসবের আমরা শুভ সূচনা করলাম। আমাদের উৎসব আমরা এবছর সাজিয়েছি দুটি পুষ্পস্তবক দিয়ে, যার প্রথম স্তবকটি পঞ্চগীতি কবি আলেখ্য। পাঁচজন বিশিষ্ট কবির প্রতি আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ আমরা জ্ঞাপন করব তাদের কবিতা, গান এবং তাদের সম্পর্কে কিছু আলোচনা করে। আমাদের আজকের প্রথম কবি, যার সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব না, কারণ তিনি আমাদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে রয়েছে, অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যে গানটি দিয়ে আমরা আমাদের অনুষ্ঠান শুরু করছি, সেটি যদিও আমাদের জাতীয় সঙ্গীত, তার প্রথম পংক্তিটি জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে আমাদের ব্যবহৃত হয়, কিন্তু আজ আমরা বাংলায় সেটি সম্পূর্ণ রবীন্দ্রসঙ্গীত হিসেবেই আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি। আসুন শুরু করি আমাদের 2013 অনুষ্ঠান, বার্ষিক সাংস্কৃতিক উৎসব। ধন্যবাদ। Jaya Jaya
the ruler of the minds of people. Victory be to you, dispenser of the destiny of India. Punjab, Sindh, Gujarat, Maharashtra, Dravid, Orissa and Bengal, the Vindhyas, the Himalaya, the Vindhyas, the Himalayas, the Yamuna, the Ganges, and the oceans with foaming waves all around. Wake up, listening to your auspicious name. Ask for your auspicious blessings and sing to your glorious victory. Oh, you who impart well-being of the people, victory be to you, dispenser of the destiny of India. Victory to you. Your call is announced continuously. We hit to your gracious call. The Hindus, Buddhists, Sikhs, Jains, Parsis, Muslims and Christians, the East and the West come together to the side of your throne and weave a garland of love. Oh, you who impart unity of the people, victory be to you, dispenser of the destiny of India. The night is over, and the sun has risen over the hills of the eastern horizon. The birds are singing, and a gentle, spacious breeze is pouring the elixir of new life. By the hollow of your compassion, India that was asleep is now waking. On your feet we now lay our heads. Oh, victory, victory, victory be to you, the Supreme King, the dispenser
of the destiny of India. Victory to you, victory to you, victory to you, victory, 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 victory to you. তব করুণার অনুরাগে নিভৃত ভারত জাগে গব চরণী নত মাতা জয় 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 হে জয় রাজেশ্বর ভারত ভাগ বিধাতা জয় হে জয় হে জয় হে জয় 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 হে জয় 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 হে ভিক্টরি টু ইউ আমাদের জাতীয় সঙ্গীত এবং আমরা উপস্থাপন করলাম সেটি রবীন্দ্রসঙ্গীত হিসেবে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পর্কে শুধু একটি অনুষ্ঠান নয়, একটি দিন, সপ্তাহ, মাস বা বর্ষ নয়, হয়তো জীবন কেটে যাবে তার সম্পর্কে আলোচনা করতে। অতএব তার সম্পর্কে আমরা আলোচনা না করে তার কিছু কবিতা বা তার সম্পর্কে কিছু কবিতা যদি শুনি, আশা করি আপনাদেরও ভালো লাগবে। এখন আপনাদের সামনে একটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নিয়ে লেখা প্রখ্যাত রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী স্বাগতালক্ষ্মী দাশগুপ্তর তার নিজের লেখা একটি কবিতা আপনাদের সামনে পাঠ করে শোনাচ্ছেন কৌশিক কুণ্ডু। কৌশিক। নমস্কার সুধীবৃন্দ। অন্ধকারের উৎস থেকে যেই মেলেছি নয়নটিকে, আলোক ধেনু আলোর গান রবীন্দ্রনাথ জাগিয়ে যান। রোজ সকালে রোজ বিকালে আকাশ রবি ক্লান্ত হয়ে, সন্ধ্যা হবার শেষ সীমানায় মন খারাপের সব হতাশায়। যেমনি ঘনায় রবির গান, যুক্তি তক্ক ছত্র খান। সবাই ভাবে আমার রবি, রবি কিন্তু বোঝেন সবই। হয়তো কখন ভাবেন হেসে, এখন যদি দাঁড়াই এসে এই সময় সিঁড়ির ধারে হাতটি রেখে হারে রে, পারবে ছুতে আমায় কি আর? রবির আলোয় সব একাকার। তোমাদেরই লোক তো আমি, সাধারণ কি নামি দামি। সবার জন্যে সদাই আছে, নেই ছোঁয়াছুঁই বাছাবাছি। তাই তো বলি ঠাকুর গো, আমরা নেহাত অযোগ্য। ধোয়াও তোমার আলোর সাথে সুকণ্ঠে এই সুপ্রভাতে। আলোক ধেনু আলোর গান ভুলিয়ে যত অসম্মান, বাদ বিবাদ আর কুমন্ত্রণা। রবীন্দ্রনাথ আর রেখো না, দিন যেন আর না হয় বিষাদ। গুমড়ে মরুক কালোর গোড়া, মুক্তি কেবল তোমার সুরে, তোমার বাণী ফিরে ফিরে। ঝর্ণা ধারা আলোর গান, ধোয়াও মোদের বাঁচাও মান। কাঁদন বাঁধন ভাগিয়ে দিয়ে, বিরস মনে রং লাগিয়ে। এইটুকু যে প্রার্থনা, রবি থাকুন আর কিছু না। ভুলি যদি এ আর মনে, পালাই কোথাও অন্যখানে। ফের জনমে গান বিতান, রবি যেন জাগিয়ে যান। নমস্কার। ধন্যবাদ কৌশিক। রবীন্দ্রনাথ এবং নজরুল ইসলাম তখন স্বমহিমায় বিরাজমান। সেই সময় আরো বেশ কিছু নক্ষত্র, যেমন রজনীকান্ত সেন, অতুল প্রসাদ সেন, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এবং আরো অনেকে ছিলেন। তারাও ছিলেন স্বমহিমায়। কিন্তু
রবির এবং নজরুলের প্রতিভা অনেক বেশি বা ঔজ্জ্বল্য অনেক বেশির জন্য তারা অনেক সময় আমাদের বিস্তৃত আড়ালে চলে গিয়েছেন। তাদেরকে নিয়েই আমরা আমাদের প্রথম অধ্যায় অর্থাৎ পঞ্চগীতি কবি আলেখ্য সাজিয়েছি। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নজরুল ইসলাম, দ্বিজেন্দ্র রায়, অতুল প্রসাদ সেন এবং রজনীকান্ত সেন। আমাদের শিল্পীরা আজকে আপনাদের সামনে উপবেশন রয়েছেন, তারা গান করবেন এবং আমি হারুন ভাইকে মঞ্চে আসবার জন্য অনুরোধ করব আমাদের এই পঞ্চগীতি আলেখ্যের সঞ্চালনার দায়িত্ব নিতে। হারুন ভাই সঞ্চালনার দায়িত্ব নেবেন এবং একে একে এই কবিদের যাদের দ্বারা আপনারা পরিচিত হবেন বা তাদের সম্পর্কে শুনবেন তাদেরকে মঞ্চে ডাকবেন এবং সাথে সাথে শুনবো আমরা গান, কবিতা এবং অন্যান্য কিছু নাচ। আপনাদের সামনে এখন হারুন ভাইকে ডাকছি মঞ্চে। হারুন ভাই একটু লাইটটা দিয়ে দিন। ধন্যবাদ। সুধীয় দর্শক শ্রোতাবৃন্দ, আসসালামু আলাইকুম, নমস্কার, কিওরা এবং গুড ইভিনিং। পঞ্চগীতি কবি সন্ধ্যায় আমি আপনাদের আবারও অভিনন্দন জানাচ্ছি। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পর আমরা কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় সম্পর্কে জানবো এবং তার কিছু গান শুনব। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় 1863 সালের 19শে জুলাই নদিয়া জেলায় জন্মগ্রহণ করেছেন। তার বাবা কার্তিক চন্দ্র রায় ছিলেন কৃষ্ণনগরের মহারাজের দেওয়ান। আমি এবার কীর্তিবাস দাশগুপ্তকে আহ্বান করছি মঞ্চে আসার জন্য। আমরা তার কাছ থেকে এই বরেণ্য কবি সম্পর্কে জানব। কীর্তিবাস, আপনাকে ধন্যবাদ আমাদের সাথে যোগ দেওয়ার জন্য। আপনার কাছ থেকে কিছু শোনার আগে আমরা প্রথমে কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের একটি গান শুনি। আমার জননী আমার ধাত্রী আমার আমার দেশ, কেন গো মা তোর শুষ্ক নয়ন, কেন গো মা তোর দুঃখ বেশ, কেন গো মা তোর ধুলায় আসন, কেন গো মা তোর মলিন বেশ, সপ্ত কোটি সন্তান যার রাগে উঠছে আমার দেশ। কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য, কিসের লজ্জা, কিসের ক্লেশ, সপ্ত কোটি মিলিত কণ্ঠে রাগে যখন আমার দেশ। যেখানে দুঃখ আত্মা মুক্ত করিতে মোক্ষদান, আজিও জুড়িয়ার জগৎ ভক্তি প্রণত চরণে যায়। অশোক যাহার কীর্তি ছাইল, গান্ধার হতে জলধিশেষ, তুই কি না মাগো তাদের জনম, তুই কি না মাগো তাদের দেশ। কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য, কিসের লজ্জা, কিসের ক্লেশ, সপ্ত কোটি মিলিত কণ্ঠে রাগে যখন আমার দেশ। কেটে যাবে মেঘ নদী
তোমেশ দেবী আমার সাধনা আমার স্বর্গ আমার দেশ কিসের দুঃখ কিসের দৈন কিসের লজ্জা কিসের ক্লেশ শব্দ কোটি মিলিত কণ্ঠে থাকে যখন আমার আমি ভাই আপনি হয়তো জানেন যে এই গানটি বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে প্রস্তাবিত ছিল এক সময়। তো দ্বিজেন্দ্রনাথ রায় দেশাত্মবোধক সঙ্গীতের ক্ষেত্রে আরও বেশ কিছু বিশ্ববিদ্য গান রচনা করেন। তার মধ্যে দুটো সম্পর্কে আমরা খুব ভালোভাবেই পরিচিত। একটি হচ্ছে ঘনধান্য পুষ্পে ভরা এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে মহাসিন্ধুর উপাত থেকে। এবং মহাসিন্ধুর উপাত থেকে কি সঙ্গীত ভেসে আসে গানটি চন্দ্রগুপ্ত নাটকে দ্বিজেন্দ্রলাল অত্যন্ত সুন্দরভাবে ব্যবহার করেছিলেন। তো এই দেশাত্মবোধক গান দুটির উপরে ইংরেজ সরকার নিষেধাজ্ঞা জারি করে, কারণ 1905 সালে যখন বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় বাংলাদেশ উত্তাল, তখন এই দুটি গান তৎকালীন যুব সমাজকে অত্যন্ত অনুপ্রাণিত করেছিল। ধন্যবাদ কীর্তিবাস। এবারে আমি কবির সাহিত্য নাট্যকর্ম সম্পর্কে আপনার কাছ থেকে কিছু শুনতে চাইব। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় যদিও মূলত কবি ছিলেন, কিন্তু তার নাটকের ক্ষেত্রেও তার অবদান অপরিসীম। বিশেষভাবে ওনার ঐতিহাসিক নাটক যেমন চন্দ্রগুপ্ত, শাহজাহান, নেবার পতন, তারাবাই, প্রতাপ সিংহ, নূরজাহান, এই প্রত্যেকটি নাটকই অত্যন্ত মঞ্চ সফল হয়েছিল। তো আমার মনে হয় ওনার সেই সময় দেশাত্মবোধক চেতনা জাগিয়ে তোলার জন্য উনি ঐতিহাসিক নাটকের উপর অনেক জোর দিয়েছিলেন ভারতের ঐতিহ্য সম্পর্কে জানার জন্য। এছাড়া ওনার আরও একটি সাহিত্যকর্মের বিশেষ অবদান আছে, সেটা হচ্ছে ব্যঙ্গাত্মক নাটক, যেমন কল্কি, অবতার ইত্যাদি। এছাড়া ওনার অনেক হাসির গানও রয়েছে। ধন্যবাদ কীর্তিবাস। এবারে আমরা কবির আরেকটি গান নৃত্য সহযোগে শুনব। নিশ্চয়ই। আমরা এমনিশে ভেসে যাই, আমরা এমনিশে ভেসে যাই, আলোর মতন হাসির মতন কুসুম গন্ধ রাশির মতন, আর মতন নেশার মতন দেবীর মতন এসে যাই, আমরা এমনিশে ভেসে যাই। আমরা উড়ুলু কলুক কিরণে ছড়িয়া নামি, আমরা সান্ধ্যরূপীর কিরণে অস্ত নামি, আমরা উড়ুলু কলুক কিরণে ছড়িয়া নামি, আমরা সান্ধ্যরূপীর কিরণে অস্ত নামি, আমরা শরৎ ইন্দ্র ধনুর বরণে জ্যোৎস্নার মতো অলস চরণে, শরৎ ইন্দ্র ধনুর বরণে জ্যোৎস্নার মতো অলস চরণে, চপলার মতো চকিত চমকে চাহিয়া ক্ষণিক এসে যাই, আমরা এমনিশে ভেসে যাই, আলোর মতন হাসির মতন কুসুম গন্ধ রাশির মতন, আমার মতন নেশার মতন ঢেউয়ের মতন এসে যাই, আমরা এমনিশে ভেসে যাই। আমরা স্নিগ্ধ কান্ত শান্তি সুপ্তি
কালজয়ী গান লিখে এই মহান কবি বাংলা গানের সম্ভারকে সমৃদ্ধ করেছেন। 1913 সালের 17ই মে কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ইহলোক ত্যাগ করেন। তার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা জানিয়ে নিবেদন করছি তার লেখা আরেকটি গান। একবার গাল ভরা মাটাতে, একবার গাল ভরা মাটাতে, আমলেরা 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 মাটাতে, একবার গাল ভরা মাটাতে, একবার গাল ভরা মাটাতে। রাতে করে আকাশ ভুবন, সেই রাতে রাত ভরে, রাতে করে আকাশ ভুবন, সেই রাতে রাত ভরে। আর ভাইরে ভাইরে এক হয়ে যায়, ভাইরে ভাইরে এক হয়ে যায়, একবার গাল ভরা মাটাতে, একবার গাল ভরা মাটাতে। দুটি বাহু তুলে নৃত্য করে তাপরে বাবা বলে, আর নেচে নেচে আয় রে মায়ের ঝাঁপিয়ে পড়ি করে, মায়ের চরণ দুটি জড়িয়ে ধরে, আর রে মায়ের উঠে, মায়ের চরণ দুটি জড়িয়ে ধরে, আর রে মায়ের উঠে। ছেলের শুনলে
এবারে আমি মঞ্চে আহ্বান করব আমাদের মেসমশাইকে। আমরা এবার রজনীকান্ত সেন সম্পর্কে আলোচনা করব। মেসমশাই, আপনাকে আহ্বান করছি মঞ্চে আসার জন্য। আমি অকৃতি অধম বলে তো কিছু কম করে মোরে দানি যা দিয়েছ তাই অযোগ্য ভাবিয়া কেড়েও তো কিছু নাওনি। চমৎকার! এই জন্য স্রষ্টার কাছে পরিপূর্ণ সমর্পণ। গানটি কার লেখা এসো? গানটি রজনীকান্ত সেন লেখা। রজনীকান্ত সেন পূর্ব বাংলা, এখনকার বাংলাদেশ, পাবনা জেলাতে 26শে জুলাই 1865 সালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের গানকে যেমন আমরা রবীন্দ্রসঙ্গীত বলি, নজরুলের গানকে যেমন আমরা নজরুল গীতি বলে থাকি, তেমনি রজনীকান্ত সেনের গানকে আমরা কান্ত গীতি বলে জানি। এবং তার কবিতার জন্য তাকে কান্ত কবিও বলা হয়। তো আমি যে গানটি গুনগুন করে গাইতে গাইতে আসছিলাম, তার একটা চমৎকার প্রেক্ষাপট আছে, একটু বলুন আমাদের। কিছুটা দুঃখেরও বলা যেতে পারে। রজনীকান্ত সেন খুব পান খেতে ভালোবাসতেন, নিজে সেজে পান খেতেন। তো একবার কোনো একটা সভায় একটু অন্যমনস্ক ভাবে সে পানে চুনের মাত্রাটা অনেক বেশি দিয়ে ফেলেছিলেন, ওনার অজান্তেই এটা হয়ে যায়। তারপরে সেই পান খাওয়ার পরে ওনার জিভ এবং গলা একসঙ্গে ভীষণভাবে পুড়ে যায়, এবং সেই যে পুড়ে গেল, সে পুরো কোনো রকমের চিকিৎসা সেরে উঠল না জীবনভর। সেই দুঃখটা ওনার জীবনভর থেকে গিয়েছিল, এবং সেই পরিবেশে উনি এই গানটি রচনা করেছিলেন। আমি অপ্রীতি অধম বলেও তো কিছু কম করে দাও। ধন্যবাদ মেশো আমাদের এই ঘটনাটি বলার জন্য। এবার আমি আপনার কাছ থেকে জানতে চাইব, কবি রজনীকান্ত সেন কি ধরনের গান রচনা করতেন? রজনীকান্ত সেন বিভিন্ন ধরনের গান রচনা করেছেন। তার সব রচনাতেই তার যে একটা তখনকার দিনের সমাজ সচেতনতা, এই জিনিসটা প্রবলভাবে তাকে ব্যাকুল করে তুলেছিল। তিনি সব রকমের চেষ্টা করেছেন কিভাবে তখনকার দিনের সমাজে আমরা শুধরাতে পারি, সমাজের দোষ ত্রুটিগুলোকে আমরা দূর করতে পারি, উন্নত করতে পারি। তো সেই বিষয়ে চিন্তা করে উনি দেশাত্মবোধক গান, ভক্তিমূলক গান, হাস্যরসাত্মক গান এবং গীতিমূলক গান এবং কবিতা রচনা করেন। এবং তার এই রচনায় তখনকার সমাজের মানুষকে দেশ উদ্ধার করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। আসুন মেসমশাই, আমরা এবার কবি রজনীকান্ত সেনের একটি গান শুনি। হ্যাঁ, খুবই ভালো হয়। মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে ভাই, দিন দুঃখিনী মাঝে তোদের তার বেশি আর সাধ্য নাই। মায়ের দেয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে ভাই, দিন দুঃখিনী মাঝে তোদের তার বেশি আর সাধ্য নাই। ছোটা সুতোর সঙ্গে মায়ের অপার স্নেহ দেখতে পায়। মোটা সুতোর সঙ্গে মায়ের অপার স্নেহ দেখতে পায়। আমরা এমনি পাষাণ কাল ফেলে ওই, এমনি পাষাণ কাল ফেলে ওই পরের ঘরে দেখতে চাই। মায়ের দেয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে ভাই, কিন্তু তিনি মাঝ
ঘরে তোদের সবার তো চূড়ান্ত না। দুঃখী মায়ের ঘরে তোদের সবার প্রচুর অন্ন নাই। তবু তাই বেঁচে থাক সাবান গোজা, তাই বেঁচে থাক সাবান গোজা, ভেঙে করলি ঘর বোঝায়। মায়ের দেয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই, দিন দুঃখিনী মাঝ তোদের তার বেশি আর সাধ্য নাই। মায়েরে আমরা মায়ের নামে এই প্রতিজ্ঞা করব ভাই। মায়েরে আমরা মায়ের নামে এই প্রতিজ্ঞা করব ভাই। ঘরের জিনিস কিনব না যদি মায়ের ঘরের জিনিস পাই, ঘরের জিনিস কিনব না যদি মায়ের ঘরের জিনিস পাই। মায়ের দেয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই, দিন দুঃখিনী মাঝ তোদের তার বেশি আর সাধ্য নাই। দিন দুঃখিনী মাঝ তোদের মাথায় তুলে নে রে ভাই, দিন দুঃখিনী মাঝ তোদের তার বেশি আর সাধ্য নাই। দিন দুঃখিনী মাঝ তোদের তার বেশি আর সাধ্য নাই। দিন দুঃখিনী মাঝ তোদের তার বেশি আর সাধ্য নাই। এই গানটি 1905 সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় রচিত হয়েছে। আমরা শুনেছি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাথে রজনীকান্ত সেনের একটা সখ্যতা ছিল। আপনি আমাদের এ ব্যাপারে কিছু বলবেন কি? রবীন্দ্রনাথ এবং রজনীকান্ত সেন খুবই বন্ধুত্বপূর্ণ ভাবে জীবনটা কাটিয়েছেন। রজনীকান্তের অনেক গান রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে পাঠিয়েছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার উচ্ছ্বসিতভাবে প্রশংসা করেছিলেন। একটি গান আমার মনে পড়ছে, আমায় সকল রকমে কাঙ্গাল করেছে গর্ব করিতে চুল। গানটি রবীন্দ্রনাথকে উদ্দেশ্য করেই রচনা করেছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথ সেই গান পেয়ে ভূয়সী প্রশংসা করেন। একটা 1909 সালের একটা কথা আমি বলি। যখন দ্বিজেন্দ্রলাল রজনীকান্ত সেন যখন ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত, তার কোনো রকমের চিকিৎসায় তাকে সাড়া দেয়নি, তিনি তার চলাফেরা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, শয্যাশায়ী। সেই সময় গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ তার কথা জেনে তাকে দেখবার জন্য তার বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত একদিন। রজনীকান্ত বিছানায় শুয়ে শুয়ে তাকে দেখে অভিভূত, অবাক। গুরুদেব আমার বাসায় এসে চরণ রেখেছেন। রবীন্দ্রনাথ বসলেন, রজনীকান্ত সেনকে আশীর্বাদ করলেন। রজনীকান্তের কাছে তখন তার চোখের জল ছাড়া আর কিছু দিয়ে কৃতজ্ঞতা জানাবার ছিল না। তারপরে একটি অনুরোধে রজনীকান্ত সেন তার একটি লেখা রচিত গান তার পুত্র এবং কন্যাকে ডেকে শুনিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথকে, এবং রজনীকান্ত সেন রবীন্দ্রনাথকে গানটি শোনাতে পেরেছেন দেখে অভিভূত। তার যেন মনে হয়েছে আমার জীবনটা সার্থক, এইভাবে তিনি বর্ণনা করেছিলেন। গানটি কি আপনার জানা আছে? দুটো লাইন কি শোনাবেন আমাদের? হ্যাঁ, গানটি হচ্ছে বেলা যে ফুরায় যায়, বেলা যে ফুরায় যায়, খেলা কি ভাঙে না তাই, অবধ জীবন পথযাত্রী, বেলা যে ফুরায় যায়।
অকুলি হারিলি হায় খেলা ফিরে চলে আয় অবধ জীবন পথযাত্রী বেলা যে ভোলায় যায়। সুধী দর্শক, 1910 সালের 13ই সেপ্টেম্বর কলকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে এই মহান কবি পরলোক গমন করেন। কবির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আমরা নিবেদন করছি তার আরেকটি গান, শুনতে থাকুন। জগপতিকে ও সে ঘুমে আছে কার, জগপতিকে ও সে ঘুমে আছে কার। বেলা যায় বহু দূরে বাঁধনিকে তার, এই বাঁধনিকে তার। বেলা যায় বহু দূরে বাঁধনিকে তার। জগপতিকে ও সে ঘুমে আছে কার, জগপতিকে ও সে ঘুমে আছে কার। থাকিবে দিনের আলো নিয়ে সে বসতি ভালো, থাকিবে দিনের আলো নিয়ে সে বসতি ভালো। নতুবা করিবে কোথাও যামিনী যাপন, হে যামিনী যাপন। জগপতিকে ও সে ঘুমে আছে কার, জগপতিকে ও সে ঘুমে আছে কার। কঠিন বন্ধুর পথ বিভীষিকা শত শত, কঠিন বন্ধুর পথ বিভীষিকা শত শত। দিবাভাগে নিদ্রাগত কি আচরণ, হে কি আচরণ। জগপতিকে ও সে ঘুমে আছে কার, জগপতিকে ও সে ঘুমে আছে কার। বেলা যায় বহু দূরে বাঁধনিকে তার, রে বাঁধনিকে তার। বেলা যায় বহু দূরে বাঁধনিকে তার। জগপতিকে, জগপতিকে, জগপতিকে ও সে ঘুমে আছে কার, জগপতিকে ও সে ঘুমে আছে কার। সুধী ও সজ্জনবৃন্দ, এই অসাধারণ গানটির রচয়িতা আমাদের আরেক বরেণ্য কবি অতুল প্রসাদ সেন। কবি অতুল প্রসাদ সেন 1871 সালের 20 মে ঢাকার এক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্ম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিলেতে ব্যারিস্টারির পাশাপাশি পাশ্চাত্য চিত্র এবং নাট্যকলায় বিশেষ অনুশীলন করেন। মেসমশাই, আমরা জানতে চাইব কবি অতুল প্রসাদ সেনের সাহিত্য চর্চা এবং গান সম্পর্কে আপনার কাছ থেকে। অতুল প্রসাদ সেন পেশায় ছিলেন ম্যাজিস্ট্রেট। তার চাকরি এবং পেশা সূত্রে তিনি রংপুর, কলকাতা এবং পরে লখনৌতে গিয়ে ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত এবং শাস্ত্রীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে প্রভাবিত হয়েছিলেন।
এবং তার রচনায়, বিশেষ করে গান রচনায় এর ছায়া আমরা দেখতে পাই। অতুল প্রসাদ সেন সম্পর্কে আমরা আরো জানবো, তার আগে আমরা চলুন শিশু শিল্পীদের পরিবেশনায় তার লেখা গানে একটি নাচ দেখি। অবশ্যই খুবই ভালো। মেশো, এবার আমাদেরকে বলুন অতুল প্রসাদের গান কিভাবে তৎকালীন যুব সমাজকে প্রভাবিত এবং উদ্বুদ্ধ করেছে। এটা আমাদের অতুল প্রসাদ জীবনে অনেক দৃঢ় মনোভাবের দেশাত্মবোধক গান রচনা করেছেন। যেমনি তার লেখনী, তেমনি তার সুর একটা আলাদা একটা শক্তি এনে দিত সেই যুগে। তার মধ্যে কয়েকটি গান বিশেষভাবে আমরা সবাই প্রায় শুনেছি, জানি। যেমন হও ধরমেতে ধীর, হও গরমেতে বীর, বড় 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 সবে শতবিনা বেরোবে। তারপরে আরেকটি
ওঠো গো ভারত লক্ষ্মী, ওঠো আদি জগৎ জনক। এই গানগুলি তখনকার দিনে এত জনপ্রিয় হয়ে গিয়েছিল স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য। পার্কে পার্কে রাস্তায় এইসব গান গেয়ে গিয়ে সমস্ত মানুষ চলত। তো এবং এই গান গেয়ে সেই সময়কার অনেক স্বাধীনতা সংগ্রামী মানুষ কারাবরণ পর্যন্ত করেছেন, তারা জেলেও গিয়েছেন। ধন্যবাদ মেসমশাই। দর্শকবৃন্দ, এরপর আপনারা নৃত্য সহযোগী এই মহান কবির রাগাশ্রয়ী আরেকটি গান শুনতে থাকুন। গান শেষে আমরা ফিরে আসবো আরেকজন মহান কবিকে সাথে নিয়ে। ধন্যবাদ। তুমি মধুর অঙ্গে নাচো রঙে নবুর ভাঙে হৃদয়ে ঝিনিকি ঝিনিকি ঝিনি তুমি মধুর অঙ্গে নাচো রঙে নবুর ভাঙে হৃদয়ে ঝিনিকি ঝিনিকি ঝিনিকি
কাজে বাইরে সে সুগন্ধ নাই রে মন রূপের সরসিতে আনন্দ মৌমাছি রূপের সরসিতে আনন্দ মৌমাছি নাহি ঝঙ্কারে পদ্মার ঢেউ রে। আহা, যেন মনে হচ্ছে পদ্মার পাড়ে বসে গান শুনছি কি রে হারুন ভাই? অসাধারণ, অনেকটা অসাধারণ। এই গানটি কবি নজরুলের এক অনন্য সৃষ্টি। আমরা সবাই জানি বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম 1899 সালের 26শে মে অবিভক্ত বাংলার বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তারপর আমি আপনার কাছে নজরুলের কিছু কবিতা এবং গান সম্পর্কে এবং তার সৃষ্টি সম্পর্কে জানতে চাই। হ্যাঁ, যদি এই অনুষ্ঠানে ওই শিল্পীর সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে পুরো রাত্রি কেটে যাবে। সামান্য কিছু তথ্য এবং সামান্য কিছু আলোচনা আমরা করবো এবং কিছু গান শুনবো। নজরুলের কাব্য সম্পদ শুধু বিদ্রোহাত্মক কবিতা বা গান নয়, তিনি ছিলেন শক্তিতত্ত্ব বা মাতৃরূপের নব্য ভাষ্যকার। তাছাড়া তার প্রেম ও ভক্তির কবিতা গানগুলো তার অন্যান্য প্রতিভার একটি শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করে। আসলে তার সম্পর্কে তো এই অল্প সময়ে এবং অল্প পরিসরে আলোচনা করে শেষ করা যাবে না। চলুন এখন আমরা তার একটি গানের সাথে নাচ করি। চলুন।
অসাধারণ, চমৎকার পরিবেশনা। আমি হরেন ভাই একটু সংযোজন করি, তৎকালীন সময়ে অধিকাংশ কবি সাহিত্যিকই রবীন্দ্রনাথের প্রভাব বলা থেকে বেরোতে পারেননি। নজরুলই একমাত্র স্বাধীন সত্তা কবি যিনি শক্তিশালী প্রভাব বলা থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন এবং তার কবিতার নিশান উড়িয়ে হৈ হৈ করে বাংলার সাহিত্য আকাশে তার ধ্বজা উঠিয়েছিলেন। দর্শকবৃন্দ, আপনারা হয়তো জানেন কবি নজরুল ইসলাম বাংলাদেশের জাতীয় কবি। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে তার গান এবং কবিতা মুক্তিযোদ্ধাদের বিশেষভাবে প্রভাবিত এবং অনুপ্রাণিত করেছিল। আপনার কথা রেশ ধরে একটু বলি, নজরুলের পূর্বে বাংলা সঙ্গীত জগতে কোনো কবি রণসঙ্গীত, আমরা যেটাকে ইংরেজিতে মার্চিং ব্যান্ড বলে থাকি আর কি, সে জাতীয় কোনো সঙ্গীত রচনা করেননি। তিনি প্রথম সেই মার্চিং ব্যান্ড বা রণসঙ্গীত করেন এবং তার চল 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 রচনাটি বাঙালি সৈনিক এবং আমাদের সকল বাঙালিদের তৎকালীন সময় এবং অদ্যাবধি নিঃসন্দেহে অনুপ্রাণিত করছে। এই সাথে আমি আবার কিছু যোগ করছি, সেটি হচ্ছে প্রতিটি দেশেই যেমন একটি রণসঙ্গীত থাকে, জাতীয় সঙ্গীত থাকে, তেমনি একটি রণসঙ্গীত থাকে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রণসঙ্গীত হচ্ছে এই চল 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 কবিতাটি। দর্শক মণ্ডলী, এবারে আমরা নজরুল রচিত বিদ্রোহাত্মক বিভিন্ন গানের সংমিশ্রণে পরিবেশিত একটি বিশেষ নৃত্য পরিবেশন করছি এবং সেই সাথে আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের প্রথম পর্ব এবং পঞ্চগীতি কবি সন্ধ্যার এই পর্ব সমাপ্ত হবে। আপনারা নৃত্যানুষ্ঠানটি উপভোগ করুন। সবাইকে ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। রক্ত জমাট শিকল পূজার পাষাণ বেদি, ওরে ও তরু নিশান, ওরে ও তরু নিশান, বাজা তোর প্রলয় নিশান, ধ্বংস নিশান, করুন রাশি রাশির দেবী, কারা রইল কপাট, কারা রইল কপাট। এই শিকল পরা ছল মোদের, এই শিকল পরা ছল, এই শিকল পরা ছল মোদের, এই শিকল পরা ছল, এই শিকল পরে শিকল তোদের করব রে বিকল, এই শিকল পরে শিকল তোদের করব রে বিকল, এই শিকল পরা ছল মোদের, এই শিকল পরা ছল, এই শিকল পরা ছল মোদের, এই শিকল পরা ছল। কাজনের বাজনা বাজা, কে মালিকে সে রাজা, কাজনের বাজনা বাজা, কে মালিকে সে রাজা, কে দেয় সাজা মুক্ত স্বাধীন সত্য কে রে, হা 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 পাইতে হাসি, হা 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 পাইতে হাসি, ভগবান করবে হাসি, সর্বনাশী শিখানি সত্য কে রে, রইল ভগবান, টানা রইল ভগবান। তোদের বন্ধ কারায় আশা মোদের বন্দী হতে নয়, তোর ভয় করতে আশা মোদের সবার বাঁধন ভয়, এই বাঁধন করে বাঁধন ভয়কে করব মোরা জয়, এই শিকল বাঁধা পা নয়, এই শিকল ভাঙা গল, এই শিকল বাঁধা পা নয়, এই শিকল ভাঙা গল, এই শিকল পরা ছল
আমাদের আজকের প্রথমার্ধের অনুষ্ঠান, আমাদের প্রথম স্তবক পঞ্চগীতি কবির আলেখ্য আমরা এখানে শেষ করছি। এখন ঠিক 30 মিনিটের বিরতি, বাইরে চায়ের এবং অন্যান্য সুস্বাদু খাবারের স্টল রয়েছে, কিন্তু অনুগ্রহ করে কেউ কোনো খাবার বা পানীয় প্রেক্ষাগৃহে নিয়ে প্রবেশ করবেন না। নো ফুডস অ্যান্ড ড্রিঙ্কস আর অ্যালাউড ইন দ্য অডিটোরিয়াম। আপনাদের মনের মতন অনেক খাবার রয়েছে, আপনারা সেগুলো গ্রহণ করুন। আমাদের বাইরের স্টলে অনেকটা জায়গা আছে এবং আমাদের টয়লেট সেগুলো এখানে দুটি এবং বাইরে আরো দুটি খোলা রয়েছে, যদি দরকার হয় আপনারা বাইরেরগুলো ইউজ করতে পারেন। আমরা ঠিক 8 ঘন্টা সময় চেয়ে নেবো আপনাদের থেকে মঞ্চ সেট আপ করতে এবং আপনাদের চা পানের বিরতির জন্য। ঠিক দেখা হবে 8 ঘন্টা বাদে। ধন্যবাদ।